آج کی خبر چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ چہرہ انسانی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ جو لوگ علم اور شعور رکھتے ہیں وہ کسی کا چہرہ دیکھ کر بآسانی یہ بتا دیتے ہیں کہ اس کے دل اور ذہن کی کیفیت کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 10 ایسی علامات بتانے جا رہے ہیں جو کہ آپ کے چہرے پر ہو سکتی ہیں، اور ان علامات سے آپ کو بآسانی یہ پتہ لگ جائے گا کہ آپ کے جسم میں کون سی بیماری جنم لے رہی ہے۔ اگر ان 10 علامات میں سے کوئی ایک بھی آپ کے چہرے پہ پائی جاتی ہے تو آپ کو فوری اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ بآسانی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے چہرے کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا آپ بالکل تندرست ہیں یا آپ کے جسم میں کوئی بیماری پیدا ہو رہی ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ویڈیو کے نیچے دیا گیا لال بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں گھنٹی والا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو فوری آپ کے موبائل تک پہنچ جایا کرے۔ نمبر 1، ناک اور منہ کی جلد کا رنگ تبدیل ہو جانا۔ اگر آپ اپنے چہرے کو آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر غور سے دیکھیں اور آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے ناک اور منہ کی جلد جو ہے اس کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ آپ کے جسم کو آکسیجن کم مقدار میں مل رہی ہے۔ اگر آپ کو آکسیجن کم ملتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ آپ کے پھیپھڑے متاثر ہو سکتے ہیں، آپ کو دل کے مسائل ہو سکتے ہیں اور آپ کے خون سے ریڈ بلڈ سیلز یعنی کہ سرخ خلیے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک تشویشناک علامت ہے۔ اگر آپ کو ایسا محسوس ہو تو فوری اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کیجیے۔ نمبر 2، آنکھوں کی سوجن۔ اگر آپ کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، کسی وجہ سے اچانک آنکھیں آپ کی سوج جاتی ہیں تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ آپ کو تھائرائیڈ کی پرابلم ہو چکی ہے۔ تھائرائیڈ ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے آپ کی آنکھیں سوجنا شروع ہو جاتی ہیں اور آپ کے جسم کو آکسیجن کی فراہمی رک کر جاتی ہے۔ آپ کے جسم کو آکسیجن کی فراہمی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کئی ایک موذی امراض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کی آنکھیں سوجنا شروع ہو گئی ہیں تو یہ خطرے کی علامت ہے، آپ کو فوری اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 3، آنکھوں کے آئی لیشز کا بڑے ہو جانا۔ آنکھوں کے آئی لیشز کچھ لوگوں کے لیے خوبصورتی کی علامت ہیں۔ کچھ لوگوں کے آئی لیشز پیدائشی طور پر لمبے اور گھنے ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو یہ بالکل کوئی خطرے کی بات نہیں، لیکن اگر آپ کے آئی لیشز اچانک سے بڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں اور گھنے ہونا شروع ہو گئے ہیں تو یہ خطرے کی علامت ہے۔ یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو ٹی بی ہو سکتی ہے یا آپ کے جسم میں امیونو ڈیفیشنسی ڈس آرڈر پیدا ہو سکتا ہے، یعنی آپ کی جسم میں جو قدرتی طور پہ قوت مدافعت پائی جاتی ہے بیماریوں کے خلاف لڑنے میں، وہ قوت مدافعت کم ہونا شروع ہو گئی ہے اور آپ ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اس صورتحال میں بھی آپ کو فوری ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ نمبر 4، پفی فیس۔ اگر آپ کو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے یہ لگے کہ آپ کے چہرے پہ آپ کی جو جلد ہے وہ بالکل خشک ہونا شروع ہو گئی ہے اور آپ کے بال کمزور ہونا شروع ہو گئے ہیں، آپ کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ رہے ہیں، تو یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے جسم سے آیوڈین کی کمی پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے۔ آپ کے جسم میں آیوڈین کی مقدار کم ہو گئی ہے اور اس وجہ سے آپ کو تھائرائیڈ جیسی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے کھانے میں جو نمک استعمال کرتے ہیں وہ آیوڈین ملا نمک استعمال کیجئے اور ساتھ میں اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ادویات بھی ضرور لیں۔ نمبر 5، آنکھوں کے اوپر اور نچلی جگہ پہ زرد رنگ کے نشان ہونا۔ اگر آپ کی آنکھوں کے اوپر اور نچلی جگہ پہ یعنی کہ آپ کے آئی لیڈز پہ یلو کلر کے چھوٹے چھوٹے دانے نما نشان پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ آپ کو دل کی بیماری ہونے جا رہی ہے۔ آپ ہارٹ ڈیزیز یا ہارٹ اٹیک کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ کے جسم میں کولیسٹرول اور یورک ایسڈ کے بڑھنے کی علامت ہے۔ اپنی آنکھوں کو آئینے کے بالکل قریب کر کے غور سے دیکھیے اور اگر آپ کو زرد رنگ کے دبے، زرد رنگ کے داغ اور دانے محسوس ہوں تو فوری اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کیجیے۔
नंबर 6, कानों में सोजिश पैदा होना। अगर आपको अपने कानों के इर्द गिर्द या कानों के अंदर सोजिश महसूस हो, खारिश महसूस हो, तो ये इस चीज़ की अलामत है कि आपके जिस्म से विटामिन डी की मिकदार कम होना शुरू हो गई है। और विटामिन डी की मिकदार अगर जिस्म से कम हो जाए तो आपका जिस्म बहुत सारी ख़तरनाक बीमारियों में मुब्तला हो सकता है। इस सूरत हाल से निपटने के लिए ये ज़रूरी है कि आप रोज़ाना कम से कम 10 मिनट तक धूप में खड़े हों। धूप, सूरज की जो रोशनी है वो विटामिन डी पैदा करने का एक बहुत बड़ा बायस होती है। आप सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए उठिए और मॉर्निंग वॉक करने के बाद जब सूरज निकला हो तो चंद मिनट धूप में खड़े हो जाइए और इसके साथ अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कीजिए। नंबर 7, चेहरे की बेतरतीबी। अगर आपको अपने चेहरे में ज़रा सी भी बेतरतीबी महसूस हो, यानी कि आपको अपनी एक गाल दूसरी गाल से सूजी हुई या उससे पिचकी हुई महसूस हो, आपको आंखों में फ़र्क नज़र आए, आपको होंठों में, नाक में या आपके चेहरे के किसी भी हिस्से में आपको बेतरतीबी नज़र आए, तो ये इस चीज़ की तरफ इशारा है कि आपको पट्ठों के मसाइल शुरू हो गए हैं और आपको खुदा न खास्ता पैरालिसिस यानी कि फालिज हो सकता है। ये एक आसाब की बीमारी की निशानी है। आपको असाबी तकलीफ़, असाबी कमज़ोरी हो चुकी है। इस सूरत हाल में आपको फौरी अपने डॉक्टर से रब्ता करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आप फालिज जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला हो सकते हैं। नंबर 8, चेहरे की जिल्द पे जलन महसूस होना। अगर आपको अपने चेहरे की जिल्द पे जलन, रैशनेस महसूस हो, आपकी स्किन अचानक से सुर्ख होना शुरू हो जाए, उसके ऊपर खारिश होना शुरू हो जाए, तो ये इस चीज़ की तरफ इशारा है कि आपको आंतों की बीमारी लाहक हो गई है। आपकी आंतें जो हैं आपकी खुराक को सही तरह से प्रोसेस नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से आपके जिस्म में बहुत सारे प्रोटीन्स और मिनरल्स की कमी पैदा हो चुकी है और इस डेफिशिएंसी की वजह से आपकी जिल्द ख़राब होना शुरू हो गई है। अगर इस चीज़ को फौरी तौर पे ट्रीट ना किया जाए तो ये सोजिश और रैशनेस बढ़ती बढ़ती आपके पूरे चेहरे और पूरे सर की जिल्द को ख़राब कर सकती है। नंबर 9, आपकी थोड़ी का टेढ़े होना। अगर आपको अपनी चिन या थोड़ी के अंदर ज़रा सा भी टेढ़ापन महसूस हो तो ये इस चीज़ की अलामत है कि आपको नींद के दौरान ऑक्सीजन की सप्लाई सही तरह से नहीं हो पा रही होती। ऐसा अक्सर इस सूरत हाल में होता है कि जब आप सो रहे होते हैं तो कुछ सेकंड्स तक आपके जिस्म में ऑक्सीजन जाना रुक जाती है, बंद हो जाती है, जिसकी वजह से आपके ऑक्सीजन लेके जाने वाले जो ज़राए हैं, जो रास्ता है, जो रूट है, वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर और ज़ोर पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी जो चिन है वो टेढ़ी होनी शुरू हो जाती है। ये एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। इस सिलसिले में आपको फौरी अपने मौलज से मशवरा करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये सूरत हाल ज़्यादा देर तक कायम रहती है तो आपको स्लीप डिसऑर्डर और खुदा न खास्ता फॉलिज जैसी बीमारी हो सकती है। नंबर 10, चेहरे के ऊपर गैर ज़रूरी बालों का बहुत ज़्यादा मिकदार में उगाना। चेहरे के ऊपर तो कुछ बाल कुदरती तौर पर होते हैं, जैसे मर्दों की मूंछें और दाढ़ी होती है, लेकिन अगर आपको इसके अलावा गालों, पेशानी, ठोड़ी के नीचे या और कहीं भी बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी बाल उगते हुए नज़र आएँ और ख़ास तौर पे औरतों को अगर उनके चेहरे पे बाल उगना शुरू हो जाएं तो ये एक इंतहाई ख़तरनाक सिग्नल है। ये इस चीज़ की तरफ इशारा है कि आपके जिस्म में हार्मोन की कमी पैदा होना शुरू हो गई है, और अगर आपके हार्मोन की इस कमी को दूर ना किया जाए तो आपकी जो कुदरती तौर पे सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, यानी कि आपकी जो जिनसी हार्मोन्स हैं, जो आपकी जिनसी डिज़ायर है, जो आपकी जिनसी सेहत है, वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। आपको जिनसी सेहत के मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में भी फौरी आपको अपने मौलिज से मशवरा करने की ज़रूरत है। नाजरीन, ये थी वो 10 अलामात, वो चेहरे की 10 निशानियाँ जिनको देखकर आप बआसानी इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप खुदा न खास्ता किस बीमारी में मुब्तला होने जा रहे हैं। आज ही आईने के सामने खड़े होकर अपने चेहरे का गौर से मुआयना कीजिए, और अगर इनमें से कोई एक भी अलामत आपको नज़र आए तो फौरी उसके हल और इलाज के लिए कोशिश कीजिए। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। हमारी इस मुफीद वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुँच सके। हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके अगर आप हमसे कोई भी तिब्बी मामलत चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। फिर आएंगे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।